بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سر ذرا لتا سے بیٹھو کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے بجٹ بھی ڈسکس کرنا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. غریب دا پتہ نہیں کہ شروع ہوئے گا. ہاں جی, نان فائلر پتہ نہیں کہڑے کہڑے ایشو نے. اور میرا خیال پہلے بجٹ ڈسکس کر لیں ہلکا جا ہیں جی. ہاں ہلکا جا سر کر لیں. رضی صاحب بجٹ دے تے تسی کوئی ارشاد فرماؤ. پری بجٹ دی پوسٹ بجٹ جڑا سیمینار سی اس میں پریس کانفرنس, اس میں وہ جو ڈان کے رپورٹر ہیں ثناء اللہ بھائی ہیں اپنے, انہوں نے جو ریڈ ماری ہے, انہوں نے جو ریڈ ماری ہے اور میڈیا مالکان سمیت, اور وہ ایسے ہی دھڑلے کے آدمی ہیں, اسی طرح کا سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کی ٹویٹس اتنی ہی کلیئر ہوتی ہیں, وہ کلیئر ہیڈڈ آدمی. ٹھیک ہے, پہلی تو یہ بات ذہن میں رہے. بات یہ ہے کہ حکومت نے جتنے بھی آپ کو اور مجھے برڈن ڈالنے کے میسر تھے وہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے لیے. ٹھیک ہے, پنجاب کے لیول پہ آ جائیے. وہ جو آپ کو مطلب گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس میں ٹوکن میں 2 گنا اضافہ ہو گیا, چلان 4 گنا بڑھ گئے, اور کیئر ٹیکر سے زیادہ تر لیے گئے نا, کیئر ٹیکر سے لیے گئے. وہ جو تھے وہ ساری ان کے ذریعے اضافہ کرنے کے بعد بجٹ میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس ہی نہیں لگایا. اچھا ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب جو آپ نے ریونیو, اب پنجاب جو ہے 1 ٹریلین کا سرپلس جنریٹ کرنے جا رہا ہے, ریونیو اپنی پاکٹ سے جنریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں سے جنریٹ کرے گا؟ لوگوں کی پاکٹ سے, انہی ذریعوں سے کرے گا نا جو ذریعے ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کسی ذریعے پہ اتنا سوراخ ہے تو اس کو بڑا کیا جائے گا, تو ظاہر ہے عوام الناس جو ہے ان کی جیب سے ہی نکلے گا نا. تو پنجاب کرنے جا رہا ہے جیب تسی ٹھیک فٹ کیتی وچ, ٹھیک ہے نا, اپنی جیب سے فٹ کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, یہی فارمولہ وفاقی حکومت نے رکھا ہے. دوسری بات ہو گئی کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ریونیو بڑھایا ہے, نئی ٹیکسیشن نہیں کی کہ نیا شعبہ ڈھونڈیں گے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. اتنی تردد کی ضرورت کیا ہے؟ جس شعبے پہ آ رہا ہے اس شعبے پہ زیادہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے زیادہ کر دیا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے معزز ان لوگوں کو صرف چھیڑا ہے جو چیختے چلاتے نہیں. سپر ٹیکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا تھا. جو کھرب ہار روپیہ کمانے والے اداروں کے اوپر لگنا تھا, اور ان کا ٹیکس جو تھا وہ 35 سے بڑھ کے 45% تک ہو جائے, 45% پلس کے اوپر وہ ٹیکس تھا. ٹھیک ہے, جنہوں نے پروفٹ کمایا ہو, مطلب ان کے پروفٹ کا 45% ٹیکس میں چلا جانا تھا. انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ ہماری کورٹس اتنی جنرس ہیں کہ ایک کمپنی 360 ارب روپیہ کھاد بنانے والی کمپنیاں کھا گئیں, کسان سے وصول کر لیا, وفاق کو جمع نہیں کرایا, پکڑی گئیں, ہماری عدالتوں نے سٹے دے دیا. 5 سال سٹے چلتا رہا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو انجوائے کرتی نہیں. 360 ارب روپیہ آج کے انٹرسٹ ریٹ سے آپ بینک میں لینے جائیں تو سال کا آپ کو 20% کے حساب سے لگا لیں کتنا, 72 ارب روپیہ آپ کو سود دینا پڑے گا. اور وہ 3 سال تک اس کیس کی باری ہی نہیں آئی. 250 ارب روپے کا آپ نے اگر فائدہ دے دیا ہے تو آپ کے کیا خیال میں کمپنی جو ہے وہ ان جج صاحب کو 2 ارب سے بھی نہیں نوازے گی؟ میں ویسے ازیوم کر رہا ہوں, میں کوئی الزام تھوڑی لگا رہا ہوں, میں تو ازیوم کر رہا ہوں کہ جناب آپ 2700 ارب روپے کے ہماری عدالتوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں اس وقت. اگر وہ 2700 ارب روپیہ مل جائے تو آپ کے اور میرے لیے بجلی سستی ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ حکومت نے کیا کیا ہے کہ اچھا یہ بڑی فیکٹریوں والے جو جا کے سٹے لے آتے ہیں, جج تو ان کے اپنے ہوتے ہیں, لہذا انہوں نے ادھر منہ ہی نہیں کیتا. صرف ایک جو طبقہ بول نہیں پاتا وہ ہے تنخواہ دار طبقہ, بھلے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا, بھلے پبلک سیکٹر کا. وہ کیا کریں, ان کا کوئی فورم ہی نہیں ہے, وہ عدالت نہیں چڑھ سکتا, وہ پھر کام کرنے کے اندر کام کر کے ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کا رگڑا نکال دیا انہوں نے. اور خاص طور پہ جو تھوڑے سے خوشحال ہے ان کا تو بالکل ہی رگڑا نکال دیا ہے. اور مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 10 لاکھ روپیہ ہے, تو
وہ کہہ رہے تھے کہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ 2.25 لاکھ روپیہ ان کا مہینے کا ٹیکس بنا کرے گا. ہماری تو نہیں ہے, لیکن ان کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 2.25 لاکھ روپے کیسے ٹیکس بچ جائے گا میرا. تو مجموعی طور پہ بجٹ آپ 34 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیں گے وہ. ہاں آپ کو ابھی مل نہیں رہی, جب ملے گی تو اتنی ہی ہوگی. میرے اگر مجھے یہ مل رہی ہوئی تو میرا بھی اتنا ہی ٹیکس ہوگا. سر تو آپ گرا کیا لگاتے ہیں؟ گرا میں یہ لگاتا ہوں کہ یہ وہ مشکل فیصلے ہیں جو ہر بندہ کہتا تھا 16 مہینے کی حکومت میں کہ آئندہ آنے والی حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ حکومت نے مشکل فیصلے کیے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو IMF کے لیے تیار کیا ہے. خدشہ مجھے اس بات کا ہے کہ اس بجٹ پہ بس نہیں ہونی. IMF کے ساتھ جیسے ہی ڈیل ہوگی ہماری, اس کے بعد ایک منی بجٹ بھی آئے گا. اچھا مشکل فیصلے کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے, نہیں یہ مشکل فیصلے نہیں ہے, بے شرم فیصلے ہیں. ذرا سپیڈ پہ کرنا ہے. یہ کوئی مشکل فیصلے نہیں. مشکل فیصلہ تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا خرچہ کم کرتے, وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کرتے, سینٹ کا خرچہ کم کرتے, منسٹروں کا خرچہ کم کرتے, بیوروکریسی کا خرچہ کم کرتے. مطلب گریڈ 17 کے افسر کو 10 کروڑ روپے کی گاڑی دے کر آپ سڑک پہ بھیج دیتے ہیں, اور وہ ٹماٹر کا ریٹ پوچھنے جاتا ہے 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے. مذاق بنایا ہوا ہے, ایک لوٹ مار ہے یہ تو. اچھا جو تنخواہ دار طبقہ تھا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 12 میں سے اگر ٹیکس کاٹ دیا جائے تو 4 تنخواہیں تو ان کے ٹیکس میں نکل جاتی ہیں. اچھا سرکاری شعبے میں تو 10%, 20%, 25% اضافہ ہو جاتا ہے, وہ بھی بیسک سیلری پر ہوتا ہے نا. تو ایکچوئل میں جب وہ ریشو بڑھ گئی ہے ٹیکس کی تو انہیں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا, وہ تقریباً اتنی اماؤنٹ مل رہی ہوگی. لیکن نجی شعبے والے کے لیے تو مہنگائی ہر روز بڑھتی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں, اور سیلری تو نہیں بڑھ رہی. اچھا پینشن والوں کا بڑھا دیا ہے, EOBI کا جو ہے وہ 10,000 روپے مہینہ ہے جو نجی شعبے کے لوگوں کو ملتا ہے, اس پہ 1 روپیہ نہیں بڑھایا. مطلب ان کو تو گولی مار دیں آپ نجی شعبے والے کو, اتنے پیسے کماتا ہے جی وہ ادارہ جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ مشکل فیصلے نہیں ہے. جی ہاں جی اس میں ہوا تھا. پھر بھی وہ اچھا یہ آپ کو اور مجھے دیتے ہوئے بہت پڑ جاتا. کوئی مشکل فیصلے نہیں ہے, صرف انہوں نے ایک ظلم کرنا تھا, انہوں نے کر لیا ہے. اور اب یہ ساتھ ساتھ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم سے پیسے لے رہے ہیں 25,000 میگا واٹ کے, اور بجلی ہمیں 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے دے نہیں رہے ہیں. اچھا آگے ہو رہی ہے سر, ہو رہی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے مختلف ہو سکتا ہے کسی ایریا میں نہ ہو رہی ہو, تو وہ یہ لوڈ شیڈنگ کر کے مزید ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں نا, کہ وہ اپنے چہیتے جو کمپنیاں ان کو پیسے تو دیے جا رہے ہیں, ان سے بجلی لے کر نہیں ہمیں دے رہے, ہم سے پیسے پوری بجلی کے لے رہے ہیں. تو یہ سارا جو ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ بولتے ہی نہیں. اچھا لوگ کسی دن بول پڑیں گے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچھا کسی دن یہ عمران خان کے مرڈر سے نہیں ہونا, یہ جو کسی دن بغاوت جو اٹھنی ہے وہ کسی دن کسی کی ریڑھی الٹانے سے ہو جانا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ٹریگر کرے گا, لوگ بھرے پڑے ہیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے, لوگوں نے وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں, اسکولوں سے اٹھا لیتے ہیں, ان کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو قربانی دے دیں, عوام قربانی دے دیں, اور بڑے جو ہیں وہ ٹورز کر رہے ہیں, وہ 10-10, 20-20 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں. ان کے للے تللے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کا بجٹ, کس چکر میں عام آدمی کو کیا کرنا ہے. اچھا وہ جو ادویات والی کمپنی ہے ان پہ 18% خام مال پہ ٹیکس لگا دیا ہے, مطلب ادویات مہنگی ہوگی. اس کے بعد ادویات بنانے والی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ریٹس فکس کریں. مطلب کیا سوچ کے کیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کرنے والے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. مجھے تو لگتا ہے نون لیگ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہوگا کسی نے, پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے بجٹ ان کو. کیا اچھا انہیں پتہ بھی چل جائے تو ان کا کیا تعلق اس سے عوام سے. صحیح سر. بڑا حساس سا معاملہ ہے. ہمارے وزیر خزانہ نے کہا جناب یہ جو باہر جاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ, یورپ اور ادھر ادھر, وہ نان فائلر جو ہے وہ نہیں جا سکے گا. اور انہوں نے کہا جناب حج اور عمرہ کے لیے جو جائیں گے وہ نان فائلر جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ ایک مذہب کا معاملہ بھی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی جاؤں وہاں, میں بھی وہاں جا کے حاضری دوں. تو وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے. حج فرض اس پہ ہوتا ہے جو جو صاحب استطاعت ہو. اور صاحب استطاعت جو ہوتا ہے وہ ٹیکس کے کم از کم ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں کے اس میں زمرہ میں آتا ہے. وہ زکوٰۃ میں بھی آتا ہے اور ٹیکس میں بھی آتا ہے. ایک بات ہوگی. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف تو جہاد بھی باقاعدہ ہوا تھا, اور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں زکوٰۃ نہ دینے کو فساد بالارض کہا گیا ہے. ٹیکس نہ دینا. تو یہ سب جو. اور دوسرا
ये जो लोग हैं, उम्रा तो जो फ़र्ज़ नहीं है, चलो हज तो हो गया फ़र्ज़, और वो मैंने बता दिया कि वो कौन लोग हैं जो हज के लिए जाते हैं, और वो नॉन फाइलर वो कैसे रहेंगे। और दूसरा जो उम्रा है, उम्रा के लिए तो जाते वो लोग हैं जो ये ताजर लोग, जिनके पास पैसा होता है और वो होती है दिल में जज्बा होता है जाने का, पैसे वाले होते हैं वो, पैसे वाले होते हैं। गरीब गुरबा बहुत कम होते हैं। और अगर गरीब भी है, रेडी वाला भी है, और हज और उम्रे की इस्तात आ गई है उसमें, तो उसको फाइलर होना चाहिए। भीख मांगने भी तो जाते हैं ना लोग। हाँ, भीख मांगने वाले, हाँ, और भीख मांगने वाले तो बड़ी दूर जाते उनको भी लगना चाहिए, हाँ उनको तो वो नहीं होना चाहिए, फाइलर होना चाहिए। सही वो थोड़े पैसे कमा के आते हैं। अच्छा चलो, हमने चूंकि टॉपिक ज़्यादा है तो ज़रा इस पर घेर इसको भी देखना चाहिए कि ये सर। इम्तियाज रखना नहीं चाहिए। मैं बहुत एहतराम से रिजवान साहब की बात सुन रहा था और अब इख्तलाफ करना चाहूँगा। जिन मुश्किल फ़ैसलों का मुतालबा किया जा रहा होगा, हम अस्यूम कर रहे हैं, वी वर नॉट अराउंड, ये तो वो मुश्किल फ़ैसले नहीं है। इसमें टैक्स नेट जो है उसको नहीं फैलाया गया। हाँ जी, इसमें बुनियादी तौर पे ना तो ये टैक्स जो बजट है, ना तो ये ग्रोथ को इंश्योर कर पाएगा और ना ये स्टेबिलिटी दे सकेगा। हाँ अपेरेंटली IMF की तरफ से जो असम्पशन या जो तजवीज़ थी वो ये थी कि आप फ़िलहाल स्टेबिलिटी पर तवज्जो दें, लेकिन वो अपना वोट बैंक सामने रखते हुए एक मिक्सचर तैयार किया गया है। सही। और उसमें उस वाक़तन इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि तनख्वाहदार तबका, मिडिल क्लास जो है, उनका तो हो गया है इसमें कबाड़ा, लेकिन जो इस मुल्क में हकीकी फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जो कम तादाद में हैं, उनकी तरफ नहीं गए। गैर तरक्याती बजट कम नहीं किए गए। नहीं किएगा। मैं भाई नूरुल्लाह वाली बातें इसलिए नहीं दोहराना चाहता कि उन्होंने कुछ इदारों का ख़ास तौर पर नाम ले दिया और कुछ का नहीं लिया। मैं सिंपल एक उसको एक जुमले में कह देता हूँ कि गैर तरक्याती बजट जो है वो कम नहीं किया। बिल्कुल। जिन पे टैक्स लगाना चाहिए था उन पे टैक्स नहीं लगाया, और जिनसे बेसिकली तो वो छीनना है ना। आम आदमी इस रियासत का कभी भी सब्जेक्ट रहा ही नहीं। मैं अर्ज कर देता हूँ, संजीदगी की सतह ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बरसे इक़्तिदार जमात के सरबराह हैं, सदर मुंतखब हुए हैं, वो बजट जब तकरीर हो रही थी मौजूद नहीं थे। सुने आर्मी चीफ ने मिलन किया। अगला सुन लीजिए, अगली बात सुन लीजिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब लॉबी में मौजूद थे और वहीं से रिलैक्स करने घर चले गए हैं, अंदर हाल में नहीं आए। और जो साहब बजट पेश कर रहे थे, हम उन्हें नहीं जानते। हम उन्हें ठीक उसी तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम ये नहीं जानते कि शौकत अजीज कहाँ हैं या शौकत तरीन कहाँ हैं। मेरी राय में मैं नूरुल्लाह साहब का जो कंक्लूजन है वो इट टेरिफाइज मी। तो कोई जो मॉब होता है उसमें से हमने बेहतरी बरामद होते नहीं देखी इंसानी तारीख में। लेकिन ये मैनेज करनी चाहिए ना चीज़ें। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि इस मुल्क की इकानमी स्टैगनेंट है, सरमायाकारी इस तरह नहीं आ सकती, सियासी इस्तेहकाम इस तरह से नहीं आ सकता। एक साहब को वहाँ खड़ा कर दिया गया था। और फिर एक और मैं आपसे करूँगा, मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, बाबर भुट्टो साहब का नाम लिया। वो मुझे नहीं पता कि वो जमात क्या है और क्या नहीं है। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नुमा कोई चीज़ है जिसने इंतखाब में तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसके नाम पे कुछ लोग वहाँ पे उछल कूद रहे थे। ये इस मुल्क का बजट पेश किया जा रहा था जी। लेट्स गो एंड सी कि लोग आटे के लिए और अपनी 2 वक्त की दाल रोटी के लिए और अपने बिजली के बिलों के लिए, और इसमें तनख्वाहदार तबके में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो किराए के घरों में रहते हैं जी जी। और जो हम बड़े आराम से यहाँ कह रहे हैं ना 40,000 50,000 की आमदनी, सर 40-50,000 की आमदनी में आज आप किसी घर का बजट नहीं बन सकता। आप यूटिलिटी बिल्स नहीं दे सकते। जो किराए पे रह रहा है वो 1 लाख रुपए में बजट नहीं बन सकता। और वजीर साहब का कहना है कि वो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास 1 लाख रुपए में उसका बजट तो बना के दिखाएं जी। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज किए दे रहा हूँ कि कम खराब ये बजट जो है ये इन फैक्ट इट्स नॉट लेटिंग अस गो एनीवेयर।
ٹھیک سر. بہت شکریہ. ذرا کیمرہ میری طرف فل پورا فوکس. اچھا کیا بات. آج کی بیٹھک میں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. سبحان اللہ. جب خود پہ پڑی تو چیخیں نکلی. ہاں جب جی ڈی پی گروتھ 6% پہ تھی, پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, اس وقت بہت مہنگائی تھی, اس وقت بہت مہنگائی. سر سنیں, سر مائنس چلی گئی سی. سر سنیں, مائنس چلی گئی سی. سر سنیں, سر سنیں, مجھے بات کرنے دیں یار. کیا ہوا ہے؟ میں ایک لفظ نہیں بولا, آپ لوگ جو کہتے رہے. آپ مجھے بات کرنے دیں. میں جھوٹ بات کروں تو مجھے میری بات کرنے دیں. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. سر جب گورنمنٹ عوام کی منتخب گورنمنٹ آئے گی, اس کو عوام کا درد ہوگا. کدوں آئے گی؟ ہوں ہے آئی تھی نا. جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ تھی؟ 6% پہ تھی. 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, اور اسائنمنٹ پہلے 60 روپے تھا. سر اسائنمنٹ ہوتی تھی کہ جاؤ سبزیوں کے ریٹ پوچھو ڈیلی بیسس پہ. سر ٹماٹر اور آلو کے کہاں سے آیا یہ وزیر خزانہ؟ اس کا کیا لینا دینا عوام کے؟ یار دیکھیں میری بات سنیں. سر محترم وزیر خزانہ صاحب محمد اورنگزیب صاحب کا عوام سے کیا لینا حفیظ دینا؟ شیخ دا کی سی, شوکت رندہ کی سی. میری بات سنیں. میری بات سر سنیں. پارس خورشید, سر ایک منٹ ٹھہریں. پارس خورشید نے پوچھا بہت اچھا ہوا ہے پیٹرولیم. سن لیں, اب مجھے میری بات سن لیں. پارس خورشید نے کس سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو آگے سے جواب کیا تھا؟ کس سے پوچھا تھا, کس نے کہا تھا؟ سر آپ بتائیں. سر سوال پوچھ رہے ہیں. سر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. بتائیں, مجھے نہیں پتا. سر عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, یہ بات آپ کو نہیں پتا؟ میں آلو ٹماٹر کی قیمت کر رہے ہیں جی. وزیر اعظم کی تنخواہ میں گزارا نہیں سر ہوتا. ابھی تو صبر کریں, ابھی تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں چڑھنا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا ہے. سر 20% پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی ہے. جو بھائی غلط ہوا سر سنیں, 20 روپے بھائی اسی پہ جو پہنچتے آپ جب مجھ تک اس کے اثرات پہنچیں گے نا, تو وہ 50 سے 70 روپے ہو چکی ہوگی. اگر آپ جب تک سر جب تک دیکھیں, عمران خان اس لیے برا تھا کہ عمران خان آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا. کیوں؟ عمران خان کی گورنمنٹ, سر سنیں, عمران خان کی گورنمنٹ اس لیے بری تھی کہ آپ عمران خان کی آئیڈیالوجی کو آپ اس کے خلاف ہیں. آج اس سے پہلے آج آپ سر سنیں خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے جب آپ لوگوں کی تنخواہوں جب ان میرے معزز دوستوں کی تنخواہوں پہ کٹ لگے, آج انہیں حکومت بری لگ رہی ہے. انہیں سب کچھ کہتے ہیں کسے, اس سے پہلے سب کچھ اچھا تھا. ابھی مہنگائی کا طوفان آنا ہے. ابھی صرف شروعات ہوئی ہے. ابھی مہنگائی کا طوفان آنا ہے. ان 1.5 ارب روپے رکھا گیا, تقریباً 1.25 ارب روپے وزیر اعلیٰ اس کے لیے. 83 کروڑ روپے مانگے ہیں گورنر صاحب نے. یونیورسٹیاں جو بنائی گئی تھی سر گورنر ہاؤسز میں, چیف منسٹر ہاؤس میں, وزیر اعلیٰ رہونیت والی. سر لوگ روٹی کھا رہے تھے, جو سر اس منتخب جب تک منتخب حکومتوں کو مدت پوری نہیں, جب تک منتخب حکومتوں کو ان کی مدت پوری نہیں کرنے دی جائے گی, عوام گھستے رہیں گے. مدت پوری نہیں ہوگی, مدت پوری نہیں ہوگی تو مدت پوری نہیں ہوگی. یہ اثر ہے, یہ اثر آپ نے دیکھ لیا ہے, اس لیے کہ آپ لوگوں کو ذاتی میری عرض تو سن لیں, میری عرض تو سن لو نا سر. میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بیعت ہوں کسی شخص پہ, ہم اس انسانی ضمیر کو انسانی شرف کی توہین سمجھتے ہیں جو کسی فرد کو غیر مشروط اطاعت کرتا ہو کسی کی. ہم نے یہاں بیٹھ کے نواز شریف صاحب پہ تنقید کی, آج بھی کی ہے, ماضی میں بھی کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی بھی تنقید کی اور کرتے رہیں گے, جہاں وہ غلط کریں گے. آپ کا مسئلہ یہ کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو غلط ہٹایا گیا. نہیں, ایک منٹ, میں ابھی عرض کرتا ہوں
जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया वो तरीक़ाकार मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लिमानी निज़ाम में मुद्दत वज़ीर आज़म की नहीं होती। सर पहली हुकूमत है जो सर बाप किसके पहने के निकली? कौन कहता था कि बाप तो बाप की बात के अलावा कोई मानता ही नहीं? बाप कदम वो कहता था जो जिसने वो राजा रियाज किसके कहने पे निकला? कासिम नून किसके कहने पे गया? नवाज शरीफ रशीद किसके कहने पे की गया? वजह से निकले लोग सर। एक मिनट शकील, मैं अर्ज करता हूँ उसके कहने पे जिसने वो ट्वीट की थी 26 जुलाई को, बताइए मंतशा बता मंतशा, उसके कहने पे। अब ठीक है, अब तसल्ली है। गलत है। अब तो गलत कहना तो ये तो हम कह रहे हैं कि जो मुंतखब हो गया उसको गवर्नमेंट पूरी करने दो, उसको मुद्दत करने दो। सर मेरी बारी सर प्लीज रजी साहब जिसके घर में रोटी नहीं है, ओ एक मिनट, सर मेरी सर कमाल उल्फत भाई कूल डाउन सर, सर इमरान खान से पहले भी बच्चे भूखे मर रहे थे और 10 अप्रैल के बाद भी सर बच्चों पे ना आए। अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो फिर वो अफशान लतीफ का जिक्र आ जाएगा और वो मैं नहीं करना चाहता, वो मैं नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता। फैमिली की भी बात नहीं करनी जहाँ पे बच्चे पाल रहे हैं। हाँ नहीं, खाना तो सिर्फ अच्छा मैं सोच रहा था कि उल्फत भाई आपसे नहीं, वैसे ये जो हमारे ऑडियंस में जो हमारे इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं ना, उनसे सवाल है कि वो जो एक तस्वीर बड़ी चलती है जिसमें कासिम है, सुलेमान है, हमारी मोहब्बत पाकिस्तान है। यार सुन तो लें आप यार। शख्सियत कोई नहीं हमारे लिए यार ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੋ? सर, इसलिए कि जब इमरान खान के मुजालिम है। महंगाई नहीं थी वो कदों महंगाई नहीं सी। आज कहाँ खड़ी है ओ महंगाई? यार ये क्या अच्छा मेरी बात सुनो, इमरान खान के दौर में कितने में एक मिनट ठहर, इमरान खान से इमरान पहले इमरान खान सुन लो गल सुन लो आप मेजबान हो। सर गल सुन लो, मुझे बताएं इमरान खान से पहले पेट्रोल सस्ता था, उससे पहले उससे सस्ता था, उससे पहले उससे सस्ता था, और यार एक ही आर्गुमेंट है। अचानक क्या हुआ? ओ यार फिर वही गल सर वो फिर अच्छा नवाज शरीफ दे हम तो बात की है सर ये इमरान खान की लगाई हुई बरूदी सुरंगें हैं जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं बता देता हूँ 27 फरवरी को IMF के साथ किए हुए माहदे को टारपीडो किसने किया? सर वही मैं गुजारिश कर रहा इस तरह ना हूँ कि करें IMF यार। के साथ आपने बतौर वजीर आजम एक प्रोग्राम डील किया, फिर उसके बाद उसको जो है वायलेट कर दिया। आपने उनसे कमिटमेंट की कि जी हमने ये कीमतें जो है वो इंक्रीज करनी है, फिर उसके बाद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपको पता था कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, आप जानते थे कि आपके अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आपने पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश की और ये साजिशों का सिलसिला आज भी जारी है। तो खत्म करो तो सर वो खत्म किया जाना चाहिए ना, हम तो कर रहे हैं। और रही बात ये है कि आप जो बात करते हैं ना कि इस बजट में, सर इस पे देखें सब दोस्तों ने बात की और मैं समझता हूं कि जो नूरुल्लाह साहब ने बात की है ना, मैं 100% उससे मुतफिक हूं और मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा कि सर जी कुत्ती चोरा रली हुई है। अच्छा अब आ जाते हैं, चूँकि बात सियासी छिड़ गई है, कितों शुरू करा? रजी साहब ने तो फोन फड़िया होया सर इमरान खान का जो मुज़ाकरात वाला इमरान रियाज भी करते हैं ना, हाँ इमरान खान मुज़ाकरात। सर मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब माने, फिर इतला आई कि उमर अयूब साहब ने कहा नहीं जी कोई उन्होंने मना कर दिया, दबंदमस्त कलंदर होगा। मतलब ये क्या पॉलिटिक्स क्या है, मैंने तो समझ नहीं आ रही, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं अर्ज कर देता हूँ बहुत मकसद से। भाई इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म होती है सियासी मुफाहमत और सियासी जमातों से बात करने में, तो वो उन्होंने कोई इस तरह का कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया था और उसमें भी जो बात सामने आई भी थी, उसमें जो शराइत रखी हुई थी वो ये थी कि आप सरेंडर करके तशरीफ़ लाइए ताकि मैं आपको जो है बैप्टाइज कर सकूँ। ठीक, ये वो चाहते, ऐसी सियासी गुफ्तगू नहीं होती। उन्होंने महमूद चौधरी साहब को गालबन नामजद किया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की मौजूदा सियासी जो और समत है उसके होते हुए कोई बामानी मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन है। सर आप कर दें। चल शेर। सर सियासत को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। सियासत है कि सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जब मामलात आते हैं तो फिर इकट्ठे एक जगह बैठे एक दूसरे को वोट दे के, एक को वज़ीर आज़म एक को वज़ीर ख़ारजा बनाने का नाम सियासत है। और देखिए और सियासत थोड़ी सी इसके अलावा भी है। मसलन IG को OA
मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा। और साथ में इसमें थोड़ी सी ये है कि आप यूटिलिटीज बिल ना दें। नहीं आप आर्मी बूंदी चीफ किसी के साथ रकम मुज़ाकरात होगी, बातचीत हाँ, होगी, हम उनके ये कौन सी सियासत है? हम माली और ठेले वाले के साथ बात नहीं करेंगे, ये आरिफ अलवी साहब ने फरमाया। हाँ नहीं सर, ये आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात ये सियासत है? नहीं, ये सियासत नहीं है। तो जो ये कह रहा है वो कौन सर सुनने तो सही, सियासतदानों के साथ बात करें, लेकिन इन्हों दे पल्ले भी तो कुछ होवे, कितने नाल उसके गल पल्ले करें? क्या है? उसके पल्ले सब कुछ है। कैसे 8 फरवरी 2024 को उसी के पल्ले था सब कुछ, किस तरह? उसी के पल्ले था। अवाम ने उसको वोट दिया है, अवाम ने उसको जितवाया है। हमें पता है 11 अक्टूबर वाला 2011 नहीं। अक्टूबर के जलसे में गाड़ियां करके फार्म 45 फ्रॉड किया गया है पाकिस्तान के मीडिया के जाली, और हमें ऊपर। पता है जाली फार्म 45 शाम 6 बजे किसके पास पहुंच गया था? सर दुबई प्लान, ठीक है ना? दुबई प्लान में हुआ है। सबको पता है। 5 बजे व्हाट्सएप ग्रुप। अब आप चुप कर जाए, अब आप चुप कर जाए, चुप कर जाए। ये क्या बात? 5 बजे पोलिंग बंद है। 5 बजे पोलिंग बंद नहीं होती। सर 45 पोलिंग स्टेशन पे मिलता है सर। फार्म 45 बनाया गया था बाद के पीटीआई के दफातर के अंदर। सर जी सर फार्म 45 जाली तुम लोगों को जबरान लियाज स्टेशन की, तुम लोगों को जबरान लियाज की हिदायत थी, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ग्रुपों के अंदर कि फार्म 45 बता लो। हम लोग नहीं, जी, वो बात कर रहे हैं। नहीं पीटीआई की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं। आपने कहना किया गया था। ये तो आपने तो पूरा ये तो फिर इलेक्शन मैं उसी दिन से चीख रहा हाँ, हूँ। तो होएगा। प्रोपेगेंडा आपका बड़ा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है। प्रोपेगेंडा तहकीकात कर रहा है। प्रोपेगेंडा यही आपका इलेक्शन कमीशन भाई, वहां पे 4 फॉर्म 45 निकल रहे हैं, इसीलिए तो वो आपके फेवरेट जजेस को रिकॉर्ड नहीं दे रहे। उन्हें पता ही नहीं, डिस्टॉर्ट कर देना है, जाली वहां पे रख देने फॉर्म 45 मर्जी का जजेस नहीं को दे दे रहे, नहीं दे रहे। बदयानत लोग हैं ना, तो जो आप लगा रहे हैं वो हाजी हैं। प्रूवन बदयानत लोग हैं, प्रूवन बदयानत लोग को आप लगा रहे हैं, मेरी वो बात मक्के से है। अच्छा नहीं, सर, ये क्या आरिफ हाँ अलवी हाँ बुला यही ली, बात कर रहा हूं मैं। आरिफ अलवी साहब को कमीशन बना दे, फिर मुतालबा कर रहे हैं। हैं? साकिब निसार होना चाहिए। साकिब यार, निसार। मेरी बात तो सुनो, सुनो, सुनो। सर। जजेस बैठे हैं। बजाज साहब होने साकिब चाहिए। सुन लो ना बात सर्विंग यार। जजेस बैठे हैं, उनको लगाओ ना। केड़े? क्यों? जो भी सर्विंग बैठे यानी जो गलाजत जो है वो इलेक्शन साकब कमीशन निसार का फैला इख्तियार के गया है, है, उसको लगा दे। जो साकब जो है गुलजारी लाल फैला के गया है उसको लगाए। जो गलाजत जो है वो उमर अता बंदयाल फैला के गया है, 550 जजमेंटें लिख के नहीं गया, शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर पूरी अदलिया की ऐसी तैसी फेर गया, उसको लगा हाईकोर्ट दे। में आज भी- उस गलाजत को लगाए, को लगा दे, उस गलाजत को दिलावर लगाए। खान को लगा दे, जिसने तोशाखाना में ताजीरात से भी ज्यादा सजा सुना दी, उसको लगा दे। माशाल्लाह। तो जिन्होंने 63 के तहत आइन रिवाइज किया है वो अभी तक उधर बैठे हुए, उनको कहा ना पकड़ाए जाए। पकड़ा है। कमाल है कहीं यार, तो एक आगे- साइड की यार बात कड़ी किया चोरी करें ना, नहीं की थी ना, हैं? कड़ी दोनों चोरी साइडों नहीं की बात किया कर। भाईजान गाल सुनो, अच्छा, एक सेकंड शाह साहब को दे दो। नहीं, नहीं, घड़ी चोरी इमरान नहीं खान ने घड़ी चोरी की है। हाँ। कैसे? मुझे बिल्कुल बताएं। की है। किस तरह हो किवें तो कैसे? वो 20 वाली तो हम दस्या 15% पे चोरियां होती रही। BMW ली अच्छा गई है। ऐसे फ्राडिये ने आप उसने नहीं 50% दे के इमरान ली। खान साहब एडा फ्राडी है, बात हुई सर। एडा फ्राडी है। ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਘੜੀ। ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਘੜੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। इस्लामाबाद का ਸੁਣ ਲਓ ਘੜੀ ਵੇਚੀ ਕਿਨੇ ਦੀ? ਇਹ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਅਰਬ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਚ ਗਈ, ਇਹ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਜ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ बाद में कागजी कार्रवाई। मुझे यूएई से ये मोबाइल जिसने- मिला है, ये जिसने- 150 रुपए का है जिसने- और 15 रुपए में लेके ऑर्डर लिए, वो ठीक है। जिसने वो खरीदी है घड़ी, वो आपसे अपने तो मुंह कह रहे बहुत ही हैं। अच्छा है, जो सारे सबसे अच्छा कोई भी- फिर तो वही है जो तोशाखाना की- भाईजान ये- हाँ, बहुत अच्छा। टुर गए यार मुहब्बतां वाले, तोशाखाना टुर गए यार मुहब्बतां वाले, हाँ। ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। वाह 8 ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 8 ਕਾलें दी हैं इमरान अहमद खान नियाजी साहब आज भी देती ने है। हड़ताल की, आज की भी हड़ताल, आज 9वीं हो गई। एक बंदा नहीं निकलता, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज को भी कॉलें दी हैं। वो जो एजवत रोड पे और एवन फील्ड के बाहर बड़े फिरते थे ना, उनमें से कोई आता ही नहीं है, हालांकि चीकू भाई वहीं पे हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग उनकी दावत पे आया करते थे ना, वो लोग कैमरा शाये हैं, वो नहीं चाहते कि कैमरे के ऊपर उनकी तस्वीर आए और वो आइडेंटिफाई हो सकें बिकॉज ऑफ 1973। वो लोग आया करते हैं, वो भी नहीं आते अब, क्योंकि कैमरा आना है तो वो नहीं आते। अब अंदाज़ा करें उनके एहतजाज का जनाजा जो है वो वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में निकला है। उन्होंने जो वहाँ पे इंडिया के मैच के अंदर करने की कोशिश की, एक जगह पे 18 लोग गिने गए थे जो
جن سے خدشہ تھا کہ یہ ان کی حمایت میں نعرے لگائیں گے، ایک بندہ کڑی چوک کے چلا گیا، وہ 18 بھی ناس گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پرووائڈ کرتے تھے نا، کراؤڈ ارینج کر کے دیتے تھے، حاضریاں لگتی تھی وہاں پہ، وہ نہیں ہے، تو لہٰذا مذاکرات کا جھانسا دینا سیاسی مجبوری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، احتجاج اور جلسہ اور اجتماعات آپ کو سپٹمبر سے لے کے مارچ حد اپریل تک ملیں گے۔ عقل مند سیاستدان کبھی جون جولائی اگست کے اندر اپنے کارکن کو سڑک پہ نہیں لاتا۔ کارکن اتنی شدید سردی میں سڑک پہ نہیں آتا، سوری میں نے کہا اچھا، اتنی شدید گرمی کے اندر کارکن سڑک پہ نہیں آ سکتا۔ مطلب ہے گرمی واقعی بہت ہے، گرمی واقعی بہت ہے، دیکھ لو تسی، مینوں بھی لگن رہی۔ اچھا، اب اگر کسی لیڈر کو یہ احساس نہیں ہے کہ یار مجھے کارکن کا احساس کرنا ہے، اور پچھلی دفعہ اس نے 25 مئی کیا بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو میرا مطلب ہے کہ وہ کسی اور پوزیشن میں ہے نا، کسی اور کنڈیشن میں ہے، آپ نے جو اس کو آئسولیٹ کیا کارکن سے، آپ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے کے اندر نا مذاکرات کا کرنا، کیونکہ ان کے لیے تو عام سی بات ہے نا، وہ کہیں کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا، میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو اچکزئی کو یہ کہا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے ایٹ اے ٹائم ود دا بریک آف 2 days انہوں نے 2 بیان جاری کیے۔ پہلے انہوں نے بیان جاری کیا گوہر خان صاحب نے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کسی سیاسی پارٹی نے آگے سے رسپانس کیا ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے جو اپنے پی ٹی آئی کے حلقوں میں بار بار کہا گیا کہ جی گوہر خان صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، بہت کھلے عام کہا گیا۔ اچھا نہیں، میں عرض کر دوں، جو سب سے زیادہ مذاکرات کی حامی ہے اس وقت سیاسی منظرنامے کے اندر، وہ تو پیپلز پارٹی ہے۔ وہ کہتی ہے نا الیکشن والے دن سے کہتی ہے، اس سے پہلے سے بھی کہتی ہے کہ جناب مذاکرات مطلب کہ ہونے چاہیے، اس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا نہیں آیا۔ دوسرا بیان میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے سیکرٹری جنرل نے دیا، انہوں نے یہ والا رسپانس دیکھنے کے بعد نا پھر اس کو کہا تو جا کے دوجا بیان دے دے دما دم مست کلندر والا، کیونکہ اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا، جی خان صاحب اللہ کا شکر ہے جی، سجدہ شکر کرو جی، خان صاحب مان گئے جی، مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب مان گئے، کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب انہوں نے دوسری سائڈ سے بھی کہا کہ اس طور سے کھیلوں گی پیا پیت کی بازی، ہاروں تو تجھے پاؤں جی تو پیا تیری۔ انہوں نے کہا ادھروں بھی ہونا سی، آ جانے ہیں کہ ادھروں ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ اصل میں نا ریس صاحب، یہ جو ہم کارکن کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے کارکن نہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، جو جہاں بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی کارکن اور ہوتا ہے، اس کی تربیت کچھ اور ہوتی ہے، یہ فین جیسے اداکاروں کی ہوتی ہے، ان کا کام یہ ہوتا کہ ان کی جو جس کو وہ فالو جس کے وہ فین ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا، کمرے بیٹھ کے کھمر کے روئی جانا، یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی پسندیدہ ہیروئن جب وہ فوت ہو گئی تھی آپ کی، نہیں میری تو دیکھیے نا ایک فین میرے والی کبھی فوت نہیں ہو جوئی صاحب، ایک فین ادھر بھی بیٹھا ہے جی، جناب الفت صاحب بولے نے ہاں شیر بول۔ اچھا یہ جڑے سیاسی کارکن ہیں نا، یہ باہر نہیں نکل سکتے، جڑے فین فالوئنگ ہے، ایک سیاسی کارکن کا کردار ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو پتا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے جناب یہ نہیں نکلنے والے نہیں، یہ 9 مئی تو بڑے نکلے، ٹھیک ہے نا، 9 مئی کو وہ وہی تھے نا، بس وہی جو تو فین فالوئنگ، اس وقت تو اس وقت تو ساری دنیا کو پتا تھا۔ یہ جو سن لینا بات تو کرنے دیں یار، یہ جو بھی تھا اس وقت ان کو یہ اندازہ تھا کہ کو ہو گیا ہے، خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، قائد انقلاب۔ یار کل رات کی نا ایک مجلس کی میں آپ کو چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں، وہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے، اور انہوں نے وہ جو بات جو سمیٹی ساری بحث، انہوں نے کہا کہ حکومت بن چکی ہے، بجٹ آ چکا ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب شدید خسارے میں جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویسے ان کی بات سن کے میں بھی خوفناک کانپ گیا ہوں۔ نہیں، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے نا، جو سمجھانے والے ہیں، جنہوں نے میسیجز بھیجے ہیں، جو سینئر سیاستدانوں نے پیغام بھیجے ہیں انہیں کہ بندہ بان حامد ناصر چٹھا نے بھیجا ہے، سارے ہور کئی نے بھیجے نے۔ یہ نا ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی سمجھدار بندہ جیسے جہاز صاحب اگر ہمیں سمجھائے نا جہاں پیار سے
इस अंदाज में नहीं जैसे उल्फा समझाता है, वो प्यार से समझाएं तो एक दफ़ा ना उसकी बातों में ट्रांस में आ जाते हैं, एक तरह से बहक जाते हैं या सही हो जाते हैं। खान साहब जो है ये मेरे ख्याल वो ने जब बहुत सारे लोगों ने कहा ना ये बात मुसलसल की, तो खान साहब के जहन में ये बात आ गई कि यार हाँ मुज़ाकरात की चलो बात कर लेनी चाहिए, चलो यार कर दो कल शुरू। लेकिन यूं ही वो से निकले, अकल की बातों से बाहर आए, वो फिर उसी गड्ढे में जाके गिर गए या उसी पागलपन का शिकार हो गए जिसका वो कई अरसे से शिकार है। अच्छा चले ये मामला अब जो है ना ज़रा समेटते हैं गुफ्तगू को। इमरान रियाज साहब जो होते डिस्कस कोई करना चाह रहे हैं कि ज़्यादती हो रही है या इमरान खान साहब गैलरी के साथ प्ले कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा, मैं इमरान रियाज साहब के मामला के बारे में हाँ जानता हूँ। तुसी रजी साहब? हाँ मैं भी बात हाँ ठीक, आप कर लीजिए। मैं चल ये लो। देखिए सर, इमरान हाँ, रियाज रियाज। खान एक सहाफ़ी हैं और आमिल सहाफ़ियों ने रिपोर्टिंग की है, और अभी वो किसी चैनल में नहीं है तो अपना यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई के तर्जमान बहुत जिसके भी बन बात गए कर रहे हैं। फोन का बुनियादी हक है सर, हैं। बात नहीं, करना वो तो सहाफत तो नहीं सर ये जर्नलिज्म मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब वो यूट्यूब कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब पे अपनी- सहाफत नहीं होती। सर सुन ले सर, ठीक यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कौन? अब नाम बस करें, नाम ना लें, सारे दोस्त सब बाहर चलो उस बात से निकले। अगर इमरान खान ने कहीं पे, इमरान रियाज ने कहीं पे गलत किया है तो ठीक है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। एक हाई कोर्ट उस बंदे को हज की इजाज़त देता है कि ठीक है तू हज करके वापस आ, वो जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं वो उसके सर, बाद सुन थोड़ा सा सुन ले मेरी बात सुन ले। फिर अपनी तौसीह आप खुद कीजिएगा सर प्लीज। मैंने तो करनी अपनी तोसी, मैंने तानू गुजारिश कर रहे हैं। सर आप मेरी बात को अपने आप फरमा दीजिए। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया और उस दिन आखिरी हज फ्लाइट थी, उनको ले जाया गया मॉडल टाउन कचहरी में और जज साहब ने एक दिन का रिमांड दे दिया। ठीक है जी, अगले दिन लेके आए, जज साहब ने पर्चा ख़त्म कर दिया कि गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। वहीं पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि एयरपोर्ट चौकी के सामने तू वेख के गुस्से नाल वेखे चौकी देर कार्य सरकार ही मुदाखलत होगी। उन्हें उसे रुके नहीं वो कह रहे हैं कि इन्होंने और वो साढ़े तक barriers- कार्य सरकार ने barriers जुर्म नहीं समझे barriers थे। को तोड़ के आगे गए हैं, ये था इनके बैरियर नहीं कहाँ तो कौन सा बैरियर तोड़ के गए? सर तो तुसी होते सो तो सर उसी में गिरफ्तार करते ना, जब वो खत्म होगा तो फिर अगली गिरफ्तारी डालनी थी। गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने। ये क्या बात है गिरफ्तार- यार? देखिए गिरफ्तार नहीं किया, वहीं से मेरे गिरफ्तार ख्याल किया उन्होंने। सर मेरे ख्याल में इतना नहीं होना चाहिए किसी बंदे के साथ ज्यादती हो रही। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर सर किसी ने अपनी हदूदो कयूद से कोई बाहर गया, आइन कानून ज़ाब्ता अखलाक अदालत मौजूद है, आप आगे। लेकिन ये नहीं कि ये गलत है कि आप किसी को सिर्फ सज़ा देने के लिए कि वो बात क्यों करता है, वो बोलता क्यों है और उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसको हमने हज भी नहीं करने देना, बाहर भी नहीं जाने देना, जब चाहना उसको गिरफ्तार कर लेना। हज दे तो अच्छा सर play हो अगर वो सकता है। अगर उसने कोई गलत किया हुआ था तो अच्छा, इमरान ये- खान 1 साल से यहीं पे घूम रहे हैं सर, रोज व्लॉग कर रहे हैं, तो उनको पकड़ लिया जाता। अच्छा, वैसे- जरूरी था कि जब उन्होंने ये राम बांध के वो हज बैतुल्ला के लिए जा रहे थे। हज तो सिर्फ रोकने वास्ते उन्होंने अच्छा, किया गया। सर नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन एक बंदा जा रहा था यार, उसको जाने देते। कहाँ यार, उसको जाना ठीक। था? अफसोस उसके इस बीवी बात बच्चे का- सब कुछ सर, जा सर, रहे हैं। सर छोटी सी बात, तुसी इत्थे भी बोल सकते इससे पहले भी कुछ लोग बाहर गए थे सर, आपको याद होगा मोहित पीरज़ादा गए थे, साबिर शापर वो भी साबिर शाकर। साबिर शाकर मेरे से अच्छे तरह साबिर शाकर साहब गए आपके थे, ताल्लुकात आदिल आपने राजा संभाल नहीं रखा। गए थे, हाँ। वहाँ पे जाके वो क्या कर रहे हैं? वैसे ही नाम सर, सामने नाम ना ले सर। हमारे सामने, मैं तो शख्स का नाम ही सुनना गवारा नहीं करता। सर चले मतलब आप में कुछ बेहतरी आ रही है। ना ना मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौक़िफ़ क्लियर है, मेरी पाकिस्तानियत अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जो शख्स ऐसी बात करेगा मैं तो उसका नाम ही सुनना गवारा नहीं चलें करता। सर, जिसने आगे बात पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया उससे भी मुतनफ़र हो जाए तो फिर कमाल ही हो करें। वो जाए। तो मैं हो चुका हूँ, इसीलिए तो बोले बोल बस रहा हूँ। इसका मतलब करीब करीब आ रहे हैं आप। हाँ। चलिए सर, अच्छी बात है। सर मैं सर बात करना चाह रहा था बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब वाले मुज़ाकरात वाले मामले पे, क्योंकि मैंने उस पर नहीं की थी सर, मैंने नहीं की थी। ठीक है, मैं उस पर करना, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को ये एहसास हो चुका है कि वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ओब्लिक तहरीक इंसाफ, वो तो हुकूमत के साथ अंगेज है। पार्लियामान हाउस में जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, जिनमें चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जा रही हैं, पार्लिमानी कमेटियों के मामला भर चुके हैं सर। 10 पार्लिमानी कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल रही है, मिलने जा रही है सर। तो जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो फिर उसके बाद इमरान खान कहाँ पे होगा? अब इमरान खान साहब अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब चलें मुज़ाकरात कर लें, चूँकि पार्लिमान में मौजूद जो स्टेक होल्डर हैं वो शायद इमरान खान को माइनस कर चुके हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि सिस्टम आगे बढ़ रहा है
सियासत आगे बढ़ रही है, इमरान खान माइनस हो चुके हैं। ये आपने last time भी कहा था। जी बिल्कुल, और इमरान खान साहब को ये अब एहसास हुआ है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। सर मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने, ये मामला सियासी जमातों के हाथ में होना चाहिए। ये हमारे मुल्क के जजेस या जनरल डिसाइड नहीं करेंगे कि किसने किस से मुज़ाकरात करने हैं, किस सियासतदान को पार्लियामेंट में जाना चाहिए और किस सियासतदान को सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करना चाहिए। सही। ठीक है, वो एक सियासतदान था, आजकल एक मुजरिम के तौर पे एक कैदी है। ठीक है, उसका जो भी फैसला होना है अदालतों के ज़रिए हो जाए, उसके साथ मुज़ाकरात अगर वो अदालत से बाहर होगा, जब जिस दिन वो जेल से बाहर होगा, उससे जो मुज़ाकरात करने हैं वो सियासी जमातों को छोड़ देना चाहिए। जज तो वाइड ही कर रहे थे ना कि सियासी गल ना होवे। नहीं, वो पूरी सियासत किया, पूरी सियासत हुई है वहाँ जो पे। ने जब बंदियाल साहब वाली अदालत थी, उसने तो बाकायदा एक तरह से हुक्म जारी कर दिया था। काजी साहब ने किया सर, अभी काजी साहब की अदालत कब काजी साहब की अदालत किसी भी काजी साहब को चेयर वो कर रहे थे। सर ये बात बंदो खान साहब ने की थी कि हमें डर लग रहा है, आप जाए अपने साथियों को। हमें नहीं डर, नहीं ये नहीं कहा हमने। उनका जो बातें आप कर रहे हैं, हम मुझे कि हमें डर लग रहा है। सर उस पे आया करें ना, आप सियाको मैं- बात से हट जाते हैं ना। भाई चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं चेयर पे, वो कहते अभी शाह साहब हमें रोक रहे हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं, आगे चले। वैसे तो हर बात बार पर कहा था कि आप फिर सियासत में जा रहे हैं, आप बार बार किया उन्होंने, बार बार टोकिया उन्होंने, नहीं सी शर्म आ रही थी, की कर दे उन्होंने तो बार बार टोकिया। यही बल्कि जिसके खाते में है ना, कहा जा सके उनको वीडियो लिंक पे लिया जाए। नहीं बल्कि जो बार बार बात की जाए, जिसके खाते में डाली जा रही ने भी ये कहा कि जाए अपने नहीं अपने साथियों से बात और करें। नहीं किया। ये मंदो खेल साहब के खाते में जो बात है, मंदो के साथ। जमाल खान मंदो खेल साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब पहले तो आप आग बुझाएं ना, ये ना देखें कि पानी पाक है या ना पाक है। ये बात है ना, सबसे पहले जब इसने बात की जाके वहाँ साइफर की और ये सियासत की, तो मंदो खेल साहब ने कहा आपने फिर वही बातें शुरू कर दी हैं जिसकी बुनियाद में हमने जजमेंट दी थी कि जनाब इसको नहीं लाइव दिखाना, कि ये अपने सियासी मकासद के लिए बंदा पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छा चलें पूरी कार्रवाई तो सुने ना क्या हुई थी अदालत में। जी प्लीज। सियासतदानों को फैसला कर लेना चाहिए और हुकूमत को अपनी वो कमज़ोरियाँ ख़त्म करके जिन चीज़ों पे मसाइल हैं, वो फॉर्म 45 हों, वो कमिश्नर साहब का बयान हो या वो जाली छपते हुए फॉर्म हो, ठीक है, उन पे कोई हुकूमत को भी तो कहीं स्टैंड लेना चाहिए। जी हाँ। अगर कोई साजिश हुई थी तो अब क्यों सोई पड़ी है हुकूमत? क्यों मौका मिलता है इस तरह की बार बार बात करने का किसी को? ठीक है, मतलब मैं उस पर भी आ जाता हूँ ना, लेकिन वो भी तो एक जहालत हो रही है ना, जिसकी वजह से एक मौका मिलता है एक पार्टी को बोलने का, तो हुकूमत मतलब ठीक है, वजीर खजाना कहता है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बाकी भी फिर खड़े होकर साफ बता देना कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं ओहो, तो फिर हमें पता तो हो ना कि खुद तो ऑन करें। वो तो पहले ही पता। जब सियासी हुकूमत आ गई है ना, तो उन्हें कुछ थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, हाँ। चीज़ों में स्टैंड लेना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हों। यार उनकी तो हुकूमत चल जाएगी, 3 साल 5 साल 4 साल चल जाएगी। मैं अपने लिए चाहता हूं कि मुल्क ठीक हो जाए, हमारी अगली जनरेशंस के लिए मुल्क ठीक हो जाए। मुझे शहबाज शरीफ की और बिलावल की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपनी और अपने दोस्तों की, आप सब की और अपने घर वालों की और पाकिस्तान वालों की फ़िक्र है। मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का क्या मसला है? वो आज शहबाज शरीफ साहब होंगे, कल को नवाज शरीफ साहब होंगे, फिर कोई और होगा उन्हीं में से। इमरान खान नहीं आएगा। इमरान खान मेरा ख्याल है नहीं होगा, अच्छा, ठीक है, मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन अच्छा, यहाँ कोई चीज़ बैद नहीं है। हाँ। जिस तरह से उसको जिंदा रखा जा रहा है, इमरान खान को शुक्रगुजार होना चाहिए नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ की वजह से उसको जिंदा रखा जा रहा है, नवाज शरीफ को डराने के लिए उसको ताकतवर रखा जा रहा है कि वरना नवाज शरीफ कंट्रोल में नहीं होगा। सियासी तौर पे ठीक है, सियासी तौर पे सियासी उसकी जो उसकी पोजीशन रखी जा रही है, मतलब उसकी तस्वीरें रिलीज हो जाती हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले उसका अपीयरेंस हो जाती है, उसकी ऑडियोज आ जाती हैं, ये सारा कुछ जो है, ये सारा क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। अच्छा, उन्हें भी थोड़ी सी और हिम्मत कर लेनी चाहिए, मतलब घर बैठ के रेस्ट काफ़ी सारा हो जाता है यार। पब्लिक की सियासत करें, अवामी सियासत करें, अवाम उनके साथ हैं और अवाम के लिए इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे इमरान रियाज साहब के मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी थी। देखिए, पिछली दफ़ा जब उनको उठाया गया, वो गायब थे, तो मैंने उनके ऊपर कम से कम 3 वीलॉग किए, ट्वीट्स की और गुजारिश की, और मेरी गुजारिश लेवल एक मौसर लेवल तक पहुंची और मुझे कहा गया कि वो आ रहे हैं। और जब जितनी डेडलाइन दी गई थी उसी डेडलाइन पे वो आ गए कि अब आप मज़ीद ना करिएगा, वो आ रहे हैं। ठीक है, ये कहा गया, वो आ गए। उसके बाद फिर उनकी हर ट्वीट जो थी, जो उन्होंने आके की, और हर व्लॉग जो किया, वो मुझे बाकायदा भिजवाया जाता रहा कि आपने इनकी फरमाइश की थी।
آپ نے ان کے لیے ਸਰ سفارش کی ਤੁਸੀਂ تھی ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਐਡਾ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ کی سر میں نے محبت کہا عالم کہ میں چیک کرو۔ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا میں نے جذبات میں آ کے یہ غلطی کر دی تھی دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ ایک ہی ادارے کے دو لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے ٹھیک ہے ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے لیے اور دیکھیے نا اس وقت پی ٹی آئی کے کارکن کے پاس ڈسکشن ٹاپک کیا ہے آج کے دن کل کے دن پرسوں کے دن یہی یہی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ایک پارٹی کے لوگوں کو مٹیریل پرووائڈ کرتے رضی صاحب پریشانی کی بات سب کے لیے ہے اگر عمران ریاض کچھ غلط کر رہا ہے اس کو آئین قانون کے مطابق غلط کر رہا ہے تو اس کے مطابق سزا دیں اگر آپ کے پاس آئین اور قانون نہیں ہے کوئی یار آرڈیننس جاری کر لیں یار پارلیمنٹ بیٹھ کے جھک مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے بنا لیں قانون بنا لیں اس کو اس قانون کے مطابق پکڑے اور اس قانون کے مطابق اس کو سزا دیں معاملہ بھائی میں تو بس اس کو چلو جو میرا خیال ہے کہ آج نہیں بڑا تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ